Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne. مرحبا واهلا وسهلا بالجميع. اليوم سوف نحل الصفحة 14 أو سوف نحل ونشرح الصفحة 14 من الكتاب المدرسي للسنة الأولى متوسط مادة اللغة الفرنسية. نبدأ على بركة الله. اليوم عندنا je comprends mon texte أي أفهم النص تاعي. je comprends mon texte أفهمه نصي. النص تاع اليوم العنوان تاعو هو des gestes simples pour une bonne hygiène corporelle. حركات بسيطة لإيجين هي النظافة لنظافة بدنية جيدة. Des gestes simples pour une bonne hygiène corporelle. الآن نبدأ مع النص. الآن ماذا قال لي à la maison et à l'école في المنزل وفي المدرسة. Les adultes te parlent régulièrement de l'importance d'avoir les mains propres. في المنزل وفي المدرسة البالغون يحدثونك بانتظام أو مرارا وتكرارا بانتظام على أهمية كون اليدين أو يديك نظيفة. Pourquoi le lavage des mains est-il si important؟ لماذا غسل اليدين بهذه الأهمية؟ الآن قال لي لماذا؟ هنا أجاب عن السؤال. Le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés. غسل اليدين يتمركز على التخلص تخلص من des saletés, des matières grasses et des microbes. يتمركز على التخلص من الأوساخ البقايا الدهنية والجراثيم والميكروبات qui passent facilement d'une personne à une autre التي تنتقل بسهولة من شخص لآخر. De la même manière, بنفس الطريقة, il passe d'un objet à une personne. تنتقل من شيء لإنسان. Se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou quand on éternue nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. غسل اليدين se couvrir أي عندما نغطي أو عندما نغسل يدينا ونغطي فمنا أو تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس أو عندما نسعل أو نعطس nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. وهكذا نضمن أن نبتعد عن الأمراض أو أن نسقط مريضين أو أن نمرض et de rendre les autres malades وأن نصاب بأمراض أخرى. مثلا واحد مريض هو يجي يديك مثلا يسأل عليك أو ثم نقول له بعد. الآن les autres malades. En effet, le toussement et l'éternuement peuvent transmettre des maladies graves. السعال والعطاس يمكن أن تنقل لنا أمراض خطيرة. Des maladies graves. C'est le chercheur français Louis Pasteur qui nous a le plus appris à nous protéger des microbes. C'est le chercheur français Louis Pasteur qui nous a le plus appris à nous protéger des microbes. إنه الباحث الفرنسي الباحث الفرنسي لويس باستور هذا اسمه هو الذي حثنا أو طلب منا أو حثنا على protéger des microbes أن نحمي أنفسنا من الجراثيم والميكروبات. D'après l'hygiène des enfants en question يعني أطفال هكذا يسألون عن ما هي الصحة. Pourquoi مثلا هنا Pourquoi le lavage des mains est si important؟ لماذا غسل اليدين بهذه الأهمية؟
بروشور sur la santé كتيب على الصحة سنة 2012 أعيد قراءة النص لكي ترسخ في ذاكرتكم. À la maison et à l'école, les adultes parlent régulièrement de l'importance d'avoir les mains propres. Pourquoi le lavage des mains est si important? Est-il si important? Le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés, des matières grasses et des microbes qui passent facilement d'une personne à une autre. De la même manière, il passe d'un objet à une personne. Se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou quand on éternue nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. En effet, le toussement et l'éternuement peuvent transmettre des maladies graves. C'est le chercheur français Louis Pasteur qui nous a le plus appris à nous protéger des microbes. D'après l'hygiène des enfants en question, brochure sur la santé 2012. الآن أكملنا النص. الآن قال لي Je vérifie ma compréhension du texte أي أراجع فهمي للنص يعني فهمت النص ولا ما فهمتش. Quelle est la phrase qui se rapporte à la définition du lavage des mains؟ يعني وش هي الجملة في النص السابق اللي قريناها اللي فيها تعريف غسل الأيدي؟ وين راح الجملة؟ نروح نحوسوا في النص. هنا في هذه الفقرة أعطاني السؤال لماذا غسل اليدين بهذه الأهمية، يعني بعدها حيعطيني الجواب. Le lavage des mains consiste à غسل اليدين يتمركز حول التخلص من الأوساخ البقايا الدهنية والجراثيم والميكروبات. هذا هو التعريف أو هذا هو تعريف غسل اليدين. الآن نعطي الإجابة. Le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés, des matières grasses et des microbes. هنا كتبنا الإجابة. الآن السؤال الثاني قال لي que risquent les personnes qui n'ont pas une bonne hygiène des mains؟ يعني بماذا يخاطر الأشخاص الذين ليس لهم نظافة أيدي جيدة، يعني ما يغسلوش يديهم باستمرار. Elle risque de tomber malade ou d'attraper des maladies. بماذا يخاطرون؟ الإجابة هنا ستكون يخاطرون بأن يصابوا أو أن يحملوا الأمراض. دي maladies هي الأمراض. Elle risque d'attraper des maladies. الآن 3 قال لي que faut-il faire pour éviter de rendre les autres malades؟ يعني ماذا علينا أن نفعل ولا وش علينا نديرو باش نيفيتيو انه يدينا واحد. مثلا هنا نرجع للنص. في النص وش قال لي se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou quand on éternue nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. قال لي غسل اليدين وتغطية الفم والأنف عندما نسعل أو عندما نعطس، هكذا نكون قد ضمننا éviter يعني إنه نبتعدوا أو أن لا نكون مرضى أو أن يعني نعديو les autres personnes. نكتبوا الإجابة. نكتبوا il faut se laver les mains يعني يجب علينا أن نغسلوا يدينا، نغطيو الأنف والفم و quand on tousse ou quand on éternue كي نعطسو ولا كي نسعلو. الآن قال لي 4 ها هو كي الجدول لينا. قال لي 4 dans le tableau suivant في هذا الجدول المقابل coche la case qui convient يعني
ضع علامة في الخانة المناسبة. ها هي الخانات. قال لي هنا البروميير بارتي يعني الجزء الأول، لا دوزيام بارتي يعني الجزء الثاني، ولا تخوازيام بارتي يعني الجزء الثالث. هنا في هذا النص عندنا 3 أجزاء، عندنا ها هو كي الجزء الأول، الجزء الثاني والجزء الثالث. قال لي بروميير بارتي، دوزيام بارتي، تخوازيام بارتي. الآن قال لي من بين هذو 3 أجزاء قل لي ويناها لا فراز دو كيسيونمون، يعني جملة السؤال، يعني وين سأل هنايا في هذا النص. وقال لي لا فراز ديكسبليكاسيون يعني الجملة اللي أعطاني فيها الشرح، وجملة النهاية. هنا نذهب إلى النص. أولا هنا لدينا جملة البداية. ماذا قال لي؟ كذا 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 à la maison et à l'école les adultes l'importance d'avoir des mains propres إلى آخره. قال لي ماذا؟ قال لي pourquoi le lavage des mains est-il si important؟ لماذا غسل اليدين أهم؟ لماذا غسل اليدين مهم لهذه الدرجة؟ هنا أعطاني سؤال، لماذا غسل اليدين مهم لهذه الدرجة؟ الآن ننتقل للفقرة الثانية. الفقرة الثانية أو الجزء الثاني قال لي الإجابة، أعطاني الإجابة. الإجابة هي عبارة عن شرح لي علاها. هنا أجاب لي السؤال وشرح لي علاها غسل اليدين مهم. إذن في لا دوزيام بارتي شرحنا، هي جملة الشرح. وفي النهاية الجملة اللي نحطوها في النهاية نسميوها جملة النهاية، لا فراز دو كونكلوزيون. الآن وش قلنا على بروميير بارتي؟ لا بروميير بارتي قلنا بأن أعطينا سؤال نقولوا عليها لا فراز دو كيسيونمون، جملة سؤال. وعندنا لا فراز ديكسبليكاسيون يعني جملة الشرح. وين شرحنا في الفقرة الثانية. في الفقرة الثانية هنا شرحنا على غسل اليدين مهم لهذه الدرجة. أما la phrase de conclusion هي جملة النهاية تأتي في النهاية. الآن قال لي la définition le sais-tu؟ هل تعرف بأن la définition est un des procédés explicatifs que tu as appris. En voici un exemple. أي التعريف هو عبارة عن كلمات هنا أي تعرف شيئا درسته سابقا. ها هو مثال، مثلا الميكروب أو الجرثوم. ما هو الجرثوم؟ نو ماسكولين هو عبارة عن اسم مذكر. être vivant très petit qu'on ne peut voir qu'au microscope. être vivant أي كائن حي صغير جدا بحيث لا نستطيع رؤيته إلا بالميكروسكوب. et qui provoque des maladies. les maladies هما الأمراض. un microbe c'est un nom masculin. être vivant très petit qu'on ne peut voir qu'au microscope et qui provoque des maladies. Et merci pour votre attention et au revoir.